the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yesua vandanam. Yesua vandanam. Yesua stotram. Yesua stotram. Atmadeva vandanam. Atmadeva vandanam. Atmadeva stotram. Atmadeva We stotram. thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We glorify you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Yesua vandanam. Yesua vandanam. Yesua stotram. Yesua stotram. Atmadeva vandanam. Atmadeva vandanam. Atmadeva stotram. Atmadeva stotram. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesua vandanam. Yesua vandanam. Yesua stotram. Yesua stotram. Atmadeva vandanam. Atmadeva vandanam. Atmadeva stotram. Atmadeva stotram. Hallelujah. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, I Jesus. thank you, Jesus. I 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 thank you, Jesus, for the 2020. I thank you, Jesus, for the 2020. I thank you, Jesus, for correcting me. Thank you, Jesus, for correcting me. Thank you, Jesus, for saving me. Thank you, Jesus, for saving me. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you, Jesus, for protecting me. Thank you, Jesus, for protecting me. Thank you, Jesus, for accepting me as a child. Thank you, Jesus, for accepting me as a child. Thank you, Jesus, for all the glory you have given to me. Thank you, Jesus, for all the glory you have given to me. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னை காப்பாத்தின இறைவா உமக்கு நன்றி. எங்களை காப்பாத்தின தேவா உமக்கு நன்றி. எங்களை காப்பாத்தின இறைவா உமக்கு நன்றி. காப்பாத்தின இறைவா உமக்கு நன்றி. ஸ்தோத்திரம் ரச்சா. ஸ்தோத்திரம் ரச்சா. ஸ்தோத்திரம் இயேசு. ஸ்தோத்திரம் இயேசு. यीशु मसीह की जय. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ఎన్ని వేల సార్లు నీకు స్తోత్రం చెప్పినా అది సరిపోదు నాయన. స్తోత్రం తండ్రి. స్తోత్రం నాయన. స్తోత్రం రాజు. స్తోత్రం. స్తోత్రం రాజాని భవనములో రేయింబవలు వేచి ఉందును స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచలను స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచదను రాజాని భవనములో రేయింబవలు వేచి ఉందును స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచదను స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచదను రాజాని భవనములో అవును దేవా నన్ను కాపాడినందుకు నీ భవనములో రేయింబవలు వేచి ఉందును
నా బలమా నా కోట ఆరాధన నీకే నా బలమా నా కోట ఆరాధన నీకే నా దుఃఖమా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే నా దుఃఖమా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే స్తోత్రం నాయనా ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా ఆరాధన ఆరాధన అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా రాజ్యాన్ని భవనములో వేయింబవలు వేచి ఉందును స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచదను స్తుతించి ఆరాధింతును చింతలు మరచదను నా దుర్గమా నా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే నా దుర్గమా నా ఆశ్రయమా ఆరాధన నీకే నా శక్తివంతమైన నా యెహోవా ఆరాధన నీకే నా శక్తివంతమైన యెహోవా ఆరాధన నీకే ఆరాధన ఆరాధన హల్లెలూయా 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 స్తోత్రమయ్యా 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 హల్లెలూయా 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 ప్రతి నాలుగు పలకాలి హల్లెలూయా 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 ఆరారా బాబా బాబా షియోన్ యాదాలారా బాబా బాబా రికొందాలారా మారారా బారారా షియోన్ ఆదాలారా మిఖందలోరి యాదాలారా బా రబి 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 షాలోమ్ ఎల్ రోహి షాలోమ్ యెషువా షాలోమ్ ఆదాలారి గందాలారా లా మోరి ఆదాలారా లా బాబా ఓరి అకాలారా మోరి అందనాలారా బారి అందరి కందలారా అరియా బాలారా బాలారి కందలారా మరా బారా బష్యోదరి కందలారా భవోరి అందలారా మమమ అరి గారా గారారా బాలారి యదలారా కారంబర మోరి అందలారా ఆ బాబా 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 యేసునికి స్తోత్రమయ్యా నన్ను కాచిన నా దైవమా
నన్ను కాపాడు పరిశుద్ధాత్మమా, నీకే స్తోత్రం. కరోనా వ్యాధి నుండి, పరలోక తండ్రి నా ఆగ్రము నుండి నన్ను కాపాడిన దేవమా, నీకు స్తోత్రం. ఏ అపాయమును, ఏ అనారోగ్యమును, ఏ కీడును నీ గుడారం వైపు రానివ్వనని ప్రమాణము చేసి ప్రమాణం ప్రకారం నిలబడిన దేవమా, నీకు స్తోత్రం. పశ్చాత్తాపపడని హృదయమును, పాపమును దైకొను బిడ్డలను నా పరలోకము నుండి నా అగ్నితో కాల్చివేస్తానని కొన్ని వేల మందిని కాల్చివేసిన దైవమా, నీకు స్తోత్రం. పుట్టించిన వాడను నేనే, నిన్ను మట్టు పెట్టువాడను నేనే, నిన్ను ప్రేమించిన వాడను నేనే, నిన్ను గాయపరచువాడను నేనే. సమస్తము సర్వమును ఎరిగిన వాడును, కాపాడి స్వస్థపరచువాడను నేనే అన్న దైవమా, నీకు స్తోత్రం. 2020 నాటికి ఈ ముగింపు దినం వరకు ప్రతి కీడు నుండి, ప్రతి అనారోగ్యము నుండి, నీ ఆగ్రహము నుండి నన్ను కాచిన దైవమా, నీకే స్తోత్రం, స్తుతి, మహిమ, ఘనత, ఆరాధనా. వాక్కుతో బలపరిచి, సత్యముతో కుదురపరిచి, నీ పవిత్ర ఆత్మచే నన్ను జీవింపచేస్తున్న సత్యవంతుడైన సర్వోన్నతుడైన యేసువా, నీకే శుభములు, స్తుతులు, ఘనతలు, మహిమలు, ఆరాధనలు చెల్లింపబడుదునుగాక. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి, మా ఆదరపబడ్డ వారిని మేము మన్నించినట్టు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి, మా శోధన ప్రవేశింపక కీడుని రక్షించండి. ఆమేన్. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from all evil. Very important intentions we have today. ఒక ఇద్దరు గురించి, ముగ్గురు గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయాలి. ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన. I request those who are on live to please pray for these 3 people. I request Albert Samson, Shirley Nelson, I request Annie Vivan, I request Asha and Dennis Johnson. I request you to please pray for these 3 people. One is Mr. Praneeth, Brother Praneeth, who is in Kaukur. He is stuck up with a very big issue, criminal issue. He should be out of it. So please pray for him. బ్రదర్ ప్రణీత్ గురించి ప్రార్థన చేయండి. ఆయన ఒక ప్రమాదకరమైన సంగతుల్లో ఇరుక్కుపోయినాడు. ఆయన తొందరగా ఆయన నుంచి బయట రావాలి. 10 లక్షల రూపాయల జరిమానా కట్టాలి లేదా జైలుకి పంపిస్తానని కంప్లైంట్ రేజ్ చేశారు. ఆ బిడ్డ ఏదైనా బయటికి రావాలని ప్రార్థన చేయండి. రెండవది బ్రదర్ రాజేష్ గుండు, ఆయన మా బావగారు, మీకందరూ తెలిసి సిస్టర్ మాధవి, మా టీం మెంబర్లో మీకు వాక్యం బోధిస్తారు కదా, తెలుగు వాక్యంలో చదువుతారు. వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. ఆయనకి కొంచెం టీబీ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడే ఫోన్ రావడం వల్ల ఆ బిడ్డ వారిని వాక్కు బోధిస్తాను, నా భర్తను తర్వాత చూస్తానులే అని చెప్పింది. సో ఆ బిడ్డను హాస్పిటల్ పంపించాం బలవంతంగా. ఆ బిడ్డకి ఏం కాకూడదు, తన భర్తకు కూడా ఏం కాకూడదు. తన కొడుకు సిరాక్, మన టీం మెంబర్, ఆ బిడ్డ తండ్రి గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఇంకోటి, అదే కుటుంబంలో సిస్టర్ ఏమలత, ఆయనకు సైతాన్ పట్టిందని కౌకూరు తీసుకువెళ్ళి
ప్రార్థనలు చేయిస్తున్నారు, మంత్రాలు చేయిస్తున్నారు, అదంతా దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఆ బిడ్డ కూడా విడుదల పొందుకోవాలని ప్లీజ్ ప్రత్యేకంగా మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలి. మీ ప్రార్థన, మా టీం మెంబర్స్ ప్రార్థన కూడా ఆత్మలను కాపాడకే మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకొని ఉన్నాడు, దీవించున్నాడు, ఆయన పరిశుద్ధ సన్నిధిలో మనల్ని నడిపించున్నాడు. సో ఒక 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుని వీరి ముగ్గురు గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తాం. సర్వోన్నతుడా, సర్వశక్తి గల ప్రభువా, నీ ప్రణాళిక ఏముందో అదే జరుగుతుంది ప్రభువా. కానీ ప్రభువా, మేము విన్నపించడం మా ఒక కర్తవ్యము, మా బాధ్యత. మమ్మల్ని ఎన్నుకుందే అందుకు తండ్రి. కాబట్టి ప్రభువా, నేను ఏములత గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, గుండు గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అదే విధముగా కౌకూర్లు ఉన్న ప్రణీత్ బ్రదర్ని కూడా నేను ఆయన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వీడు ముగ్గురు కూడా విడుదల పొందుకోవాలి. అమ్మా తల్లి మరియా, ఈ బిడ్డలను రక్షించి కాచి కాపాడిన ఎడలా వాళ్ళని సాక్షులుగా జీవించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. కావున తల్లి మరియా, వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేక విజ్ఞాపన చేయండి. దేవాది దేవా, బంగారు యేసయ్య, పరిశుద్ధ యెహోవా తండ్రి, ఆ బిడ్డల్ని కాపాడి కాచి మీ పరిశుద్ధ నామములో పశ్చాత్తాప హృదయంతో వాళ్ళని జీవింపేలా చేయమని మీ పరిశుద్ధ పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. దేవుని ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, వారు మీరే. మీ గర్భఫలమందు యేసు ఆశీర్వాదగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. Praise the Lord. 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 Anthony Aru, praise the Lord. Welcome to the divine presence of God. దేవునికి స్తోత్ర. 2020 ఈ సంవత్సరాన్ని చాలా ఘోరంగా, చాలా ప్రమాదకర సంవత్సరము, శపింపబడ్డ సంవత్సరము. ఈ 2020 చాలా దారుణంగా పోయింది అనేది భూమి మీద ప్రాణం ఉన్న ప్రతి మానవుడు తలుస్తున్న మాట. ఈ భూమి మీద ప్రాణం ఉన్న ప్రతి మానవుడు తలుస్తున్న మాట ఏంటంటే 2020 అంటేనే చిరాకు వస్తుంది. ఓ మై గాడ్, 2020 రబ్బిష్ ఇయర్, ఇయర్ ఆఫ్ కర్స్. ఇది శమింపబడ్డ సంవత్సరము అని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఎస్, మీ అనుభవాల ప్రకారము ఈ 2020 చాలా ప్రమాదకరమైన సంవత్సరం. కరోనా వైరస్ కేసు ఫస్ట్గా వచ్చింది చైనాలో డిసెంబర్ 17న. డిసెంబర్ 17th and 18th చైనా వుహాన్లో ఫస్ట్ కరోనా వైరస్ కేసు వచ్చింది. ఒక్కసారి 2020కి వెనక్కి వెళ్ళిపోద్దాం. 2020లో ఒక్కసారి let us recall the year of 2021. Put a frame in front of your eyes and just see what happened. In 2019, December 17th and 18th, the first case was registered in Wuhan, China. In India, in the month of February, we registered a case. I don't remember the date, I'm sorry for that. Coming to March 22nd, మార్చ్ 20 నుంచి 22 తారీఖు లాక్డౌన్ మొదలైంది. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, 6 months we were in lockdown. కేసెస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఏ టీవీ ఆన్ చేసినా, ఏ రేడియో ఆన్ చేసినా, ప్రతి ఒక్క ప్రజానాయకుడు, ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్, ప్రతి ఒక్క డాక్టర్, ప్రతి ఒక్క సైంటిస్ట్ చెప్పేది ఒకటే: 6 అడుగుల దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, చేతికి శానిటైజర్ రుద్దుకోండి, ముఖానికి మాస్క్ వేసుకోండి. ముక్కు నుండి ప్రణవావిని ఊదిన దేవుడు ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం ప్రకారం ఈ ముక్కుని కాపాడుకో.
2 చేతులు ఇచ్చి కష్టపడమని చెప్పాడు దేవుడు. ఆది కాండం 3వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆదాము చెప్పాడు, ఈ 2 చేతులతో పొలమును దున్ని ఆ పొలము ద్వారా నువ్వు సంపాదించుకొని తిను. ఈ 2 చేతులను ఒకరు షేక్ చేసుకోవద్దు. షేక్ వెల్ బిఫోర్ యూజ్ ఎస్ ప్రొబికేటెడ్. ఓన్లీ నమస్తే. ఈ నమస్తేను కూడా రాజకీయం చేసేది కొంచెం రాజకీయ నేతలు. ఇండియాలో ఉన్న సంస్కారం ఈ నమస్కారము ఉన్నారు. ఎస్, సంస్కారమే నమస్కారం. వెరీ గుడ్. దాని తర్వాత కొంచెం బోధకుడు, ఇక వాళ్ళు చెప్పొద్దు, ఇక వాళ్ళు స్టార్టింగ్లోనే ఇట్స్ గాడ్ సైన్. God, how he binded, how he said no one to go and lock his door and secure himself. So right now in the name of God I tell you, go lock your doors for 40 days. After 40 days no one opened the door. Up to 6 months it was locked. Even Noah was not in the boat for 6 months. He was only for 40 days. All the prophets started writing, giving sentence messages. నోవా 40 రోజులు ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు 40 రోజులు తలుపు తెరుచుకోండి. 40 రోజుల తర్వాత నేను చాలామంది బోధకుని అడిగినా, ఏమైందా ఎప్పుడు తలుపు తెరవచ్చా అని. తలుపు కాదు కదా, కిటికీ కూడా తెరవకూడదు. నేను నువ్వే కదా అన్నానైనా, 40 రోజులు నోవా లెక్క నువ్వు కూడా తలుపులు మూసుకోమన్నావు కదా అన్న. చాలామంది నన్ను అడిగారు, బ్రదర్ మీరు ప్రవచించారా కరోనా వైరస్ గురించి? నేను ప్రభుని 7 రోజులు ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగి విసిగించేసింది. ప్రభువా నా ద్వారా చెప్పి ఈ కరోనా ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే నవ్వినైనా ఇట్లా అన్నాడు. సెకండ్ డే పోయి ప్రభువా ఈ కరోనా వైరస్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది నాకు చెప్పవా, నేను ప్రవచించాలన్నాడు. ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినాయి. 3వ రోజు పోయిన వెయిట్. 4th డే వెయిట్. 5th డే వెయిట్ చైల్డ్. 6th డే నోరు ముయిరా అడ్డగాడిది. Shut up, you bloody fool. God warned me. 7th day again I went like Abraham. I said, Lord, please prophesize when this coronavirus will end. The 7th day he spoke to me and said, can you measure my anger? 7వ రోజు అన్నాడు, నా కోపాన్ని నువ్వు కొలచగలవా? I said, how can I? నేను దేవుడు నేనెలా నీ కోపాన్ని కొలచగలను అన్నాడు. నా కోపాన్ని నేనే కొలచలేను, నా ఆగ్రహం ఇలాగే ఉంటుంది. వెయిట్, స్టిల్ ఐమ్ వెయిటింగ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. One thing God indirectly spoke to me and said, this coronavirus is the anger of God. ఈ కరోనా వైరస్ దేవుని ఆగ్రహము. అది ఎప్పుడు తగ్గుతుందో ఎవరు చెప్పలేము. ఆఫ్టర్ వీక్ లేటర్, ఒక వారం తర్వాత నేను మళ్ళీ పోయినా, ప్రభువా సరే కోపంగా ఉన్నావు, ఇప్పుడు నీ కోపం తగ్గేది ఎలా? హౌ యు విల్ కామ్ డౌన్? హౌ, ఎలా, ఏం చేయాలి? మలాకి గ్రంథము 3వ అధ్యాయమైన నాకు చెప్పాడు. మలాకి చాప్టర్ 3. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 మలాకి గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుంచి ఇచ్చాడు. మలాకి 3:16. When the people who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard what they said. In his presence there was a writing down in a book of record of those who feared the Lord and respected him. They will be my people, says the Lord God. On the 3rd day when I act, they will be my very own. I will be merciful to them as a father is merciful to the son. Whoever serves him, once again my people will see the difference between what happens to the righteous and to the wicked, to the person who serves me and the one who does not. మలాకి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుండి 18వ వచనం వరకు నేను అంటున్నాడు,
నేను ఇద్దరు దైవ బిడ్డలు మాట్లాడుకునేది వింటున్నాను. కావున వాళ్ళ సమక్షంలో ఒక పుస్తకం రాస్తున్నారు. ఆ పుస్తకంలో వాళ్ళు ఏం రాస్తున్నారంటే, నాకు భయపడి నన్ను గౌరవించువారు ఎంతమంది, నా ముందు భయపడుతూ నటిస్తున్నవారు ఎంతమంది, ఇందులో నాకు నిజంగా ఎవరు భయపడతారో వాళ్ళపైన నేను కరుణను చూపిస్తా. ఎవరైతే భయపడుతున్నారని నటిస్తున్నారో వాళ్ళు నేను శిక్షిస్తున్నా. ఆ రోజు వాళ్ళకి భయపడ్డవాడు ఎలా రక్షణ పొందుకుంటాడు, భయపడని వాడు ఎలా చల్లా చెదరైపోతాడో నేను చూపిస్తానని దేవుడు నాకు చెప్పాడు. ఈ వాక్యం చెప్పి దేవుడు నాకు కండిషన్ పెట్టింది. ఈ వాక్యము నువ్వు డిసెంబర్ 31 మాత్రమే బోధించాలి అన్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ వాక్యం నేను మర్చిపోయాను. టు బి ఫ్రాంక్లీ విత్ యూ, I forgot this word of God. When I was having my bath, I was getting ready for the preaching. God said, today is December 31st. Do you remember? Yes, Lord, I know today is December 31st. After my bath, I was combing my hair. I was preparing myself for the preaching. God said, 3:16 you have to read. I said, 3:16? What is this? 3:16, my Lord. I came and I sat here. I'm in preaching only. Now I'm talking. Just few minutes before. When I was praising God, He said, you stupid fella. I gave you a word of God on such a date. You were worrying me for 7 days. And I spoke to you through Malachi chapter 3 verse 16. Don't you remember? In the worship only I said, Lord, forgive me. Forgive me. And Lord said, I know you stupid people don't change at all. Some are the other crooked things you will do because you're stupid human people. You people don't change. I'm confessing my sins in front of you. I said, I'm sorry, Lord. Please forgive me. Then He said, go ahead. I have forgiven you. దేవుడు చెప్పాడు. ఈ మలాకి నాకు ఇచ్చిన నాడు నేను మర్చిపోయిన వాక్యం. ఇందాక నేను వాక్యానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు, స్నానం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు నాతో చెప్పాడు, ఈరోజు డేట్ ఏంటబ్బా అన్నాడు. ప్రభా, ఇవాళ డేట్ December 31 తండ్రి. నాకు తెలిసిందే కదా. స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి తలదూకుంటున్నా. ప్రభు అన్నాడు, ఈరోజు December 31, 3:16 చెప్పు. 3:16? ఏంది 3:16? నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభు అన్న. మళ్ళీ ప్రీచింగ్కి వచ్చాను. ఆరాధిస్తున్నా ప్రభుని. ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ వెర్రివాడా, ఓ పిచ్చోడా, మూర్ఖపు సంతానమా, స్వరూపపు సంతానమా, నీకు నన్ను 7 రోజులు ఇబ్బంది పెట్టావు. ఎప్పుడు నా ఆగ్రహం తగ్గుతుంది చెప్పు, ఎప్పుడు నా ఆగ్రహం తగ్గుతుంది చెప్పని చెప్పి అడిగావు కదా. ఆ రోజు నేను నీకు ఇచ్చాను కదా. మలాకి గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం, నా పాపాలు నీ ముందు నేను ఒప్పుకున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా. నేను వాక్యాన్ని మరిచి జీవించాను. I should be honest. When I'm in presence of God, I cannot bluff myself. I cannot lie. I cannot cheat my God. ఇక్కడ కూర్చుని అబద్ధాలు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. దేవుడు అన్నాడు, మలాకి ప్రభువాలను క్షమించిన ఆయన, ప్లీజ్ ప్రభువా అంటున్నాడు. పో బోధించి ఇక నాయన, నేను క్షమిస్తున్నాను, వెళ్ళు. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం అంటుంది. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 8 verse 11 says, go now at least you don't sin. వెళ్ళు, ఇక్కడైనా నువ్వు పాపము చేయకు. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 8 verse 11. దైవ జనమా, ఒక్కసారి 2020 బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే 6 months లాక్డౌన్. తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలు వేరుగా పడుకోవాలి, భార్యాభర్తలు వేరుగా పడుకోవాలి, అందరూ ఇండివిజువల్గా పడుకోవాలి. లాక్డౌన్లో ఎన్నో ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. ప్రతి ప్రాణాన్ని దేవుడు
దీవించును కాక. ప్రాణమే పోయింది కాక మనుషుల్లో ఒక తెలియని భయం పుట్టుకొచ్చింది. ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడు దేవునికి దండం పెట్టిన వాళ్ళందరూ గుడికి పోయి దండం పెట్టుకుంటారు. గుళ్ళన్నీ బంద్ ఉన్నాయి, గుళ్ళన్నీ లాక్ చేసేసారు, గేట్ ఇంతెందుకు, విశ్వాసముతో జీవిస్తున్న సేవకులు కూడా అప్పమును నోటికి ఒక చేతికిచ్చారు. ఎప్పటి నుంచో చేతిలో అప్పము తీసుకోవద్దని చెప్పే ప్రతి గురువు కూడా అప్పము చేత్తోనే తీసుకోవాలి. ఎంతో సేవభావం ఉన్న ఫాదర్లు కూడా మాస్క్ లేనిది గుళ్ళో రాకూడదు, బయటికి పో. ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ మెల్లగా స్టార్ట్ అయింది అన్ని. ఇప్పటికీ ఫాదర్ చేతికిస్తాడంట కమ్యూనియన్. ఆయన విశ్వాసమే కదా, ఆయనను జడ్జ్ చేసే అధికారం నాకు లేదు. దేవునికి స్తోత్రం. 2020లో నేనేం చేసినా చివరిలో చెప్తా. ఫాదర్లు కూడా అంతే. చర్చ్లన్నీ లాక్, రోడ్డు మీద ఒక్క పురుగు లేదు. సాయంకాలం 6 గంటలు కాగానే వస్తుంది. ఆ పోలీసులు వచ్చినప్పుడల్లా ఆ రోడ్డు మీద మేము కూర్చొని ఉండేవాళ్ళం. అప్పుడు నేను లాక్డౌన్ అప్పుడు బయట నేను కూర్చొని ముచ్చట పెట్టాను. వస్తున్నారా నాయన లాఠీ పట్టుకొని ఉరుకు లోపలికి. మన తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడలే కానీ పోలీసులు భయపడ్డాం మనం. ఒకరోజు దేవుడు అన్నాడు, నేను దేవుని కన్నా, ప్రభువా ఈరోజు పోలీసు వాడు వస్తున్నాడు, వీడు వస్తే నేను బండి మీద లేవు ఎట్లనే కూర్చుంటాడు, ఏం చేస్తాడో చూస్తాను. నేను కూడా నా ఇద్దరు స్నేహితులు కూర్చున్నాను, వాళ్ళు వచ్చినాక చూద్దాం ఏం చేస్తాను. ఆడు కొడతానే భయం లోపల ఉంది, కానీ బయట నవ్వుకుంటే నా ఏం చేస్తాడో చూద్దాం రుబాబు అనమాట. పోలీసుల మీద రుబాబు. మనం తప్పు చేసినాము, మాస్క్ వేసుకున్నాము, శానిటైజర్ పెట్టుకున్నాము, అంతా ఉన్నాము, ఇంకెందుకు 6 లోపల పోయి కూర్చోవాలా. అప్పుడు ఒక దేవుడు అన్నమాట, నేను బండి మీద కూర్చుంటే దేవుడు అన్నాడు, ఒరే మూర్ఖపు బిడ్డ, ఏమన్నాడు, ఒరే మూర్ఖపు బిడ్డ, వస్తుంది పోలీసుడు కాదురా నా దేవదూతలు వాళ్ళంతా, నువ్వు తరమడానికి వస్తున్నారు, పదలవడికి. పరిగెత్తుకుంటూ పోయాను. ప్రతి ఒక్క పోలీసులో నేను ఒక దేవదూతను చూసుకున్నాను. అందరికి పోలీసులు చాలా శత్రువులా కనబడ్డారు, నాకు దేవదూతలు వాళ్ళు. నా పాపాన్ని తరుముకుంటూ కొట్టుకుని వస్తున్నారు. పోతావా, పోవా లోపలికి, పో ప్రార్థన చేయి, పో పశ్చాత్తాపపడు, గో రిపెంట్, గో సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్, గో kneel before the Lord and pray instead of sitting outside and chit-chatting with your friends. Run! Police people were looking like angels to me. They were chasing me up into my room to go and pray. Coming to doctors, they were the image of God. They were the most important angels working in the hospital, saving people. 3 PP kits kids used to wear. 3 PP kit ప్రొటెక్షన్ కిట్స్ 3 వేసుకొని 4 మాస్కులు వేసుకొని కరోనా పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ పెట్టుకుంటూ కాపాడుతున్నారు. కొన్ని వందల వేల మంది కాపాడి బయటికి వదిలారు. ప్రతి ఒక్క డాక్టర్కి మా తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ప్రపంచమే బయటికి రానికి భయపడుతుంటే GHMC గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్కర్స్ మాత్రం మన రోడ్లు ప్రతిరోజు ఉడుస్తుంటూ పరిశుభ్రతను మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగంగా చేసుకుంటూ వాళ్ళు క్షీణించారు. నాకు తెలిసిన ఒక లేడీ మన ఓల్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఆయన చెత్తంతా ఉడిచేది. ఈ కరోనా వైరస్లో నేను కళ్ళారా చూసిన ఒక పెద్ద సంఘటన చెప్తున్నాను మీకు. వాక్యంలోకి వెళ్తాను, వాక్యం లేకుండా ముచ్చట పెట్టని చెప్పకండి, వాక్యం కూడా చెప్తా. అయితే ఆమె ఏం చేసింది, ఆమె తాగితే కానీ ఆ చెత్తకుండా ఉన్న చెత్తంతా తీయడం సెట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆ దుర్వాసనకు మాకు కంపల్సరీ తాగాలి. ఆమె ఏం చేసింది, డ్యూటీ ఎక్కగానే ఖచ్చితంగా ఒక 90 కొట్టేసి డ్రెస్ అంతా వేసుకొని శానిటైజర్ పెట్టుకొని ఆమె చెత్తలో దిగింది. ఆమె తాగిన మత్తులో మర్చిపోయింది ఏంటంటే శానిటైజర్ పెట్టుకున్న తర్వాత నిప్పు అంటించరాదు. శానిటైజర్ కదా పట్టేసుకుంటుంది, అందులో ఆల్కహాలిక్ ఉంటుంది ప్లస్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఆమె మర్చిపోయి అగ్గిపెట్టిన గీకి అట్లా వేయంగానే అదే చెత్తలో ఆమె కూడా ఖాళీ బూడిదైపోయిందంటే 2 days తర్వాత ఆమె చనిపోయింది. మన గురించి ఒక ప్రాణం పోయింది. ఒక చెత్త ఆవిడ ఒక స్త్రీ కదా మనం అనుకుంటే
అది తప్పు. ఆమెకు 3 ఆడపిల్లలు. ఇప్పుడిప్పుడే ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి ఇంకో అమ్మాయి పెళ్లి పెట్టుకుంది. ఆయన ఒక జిహెచ్ఎంసీ ముసలామె చనిపోయింది అని అన్నారు చాలామంది. హలో మై డియర్, ఆ స్త్రీ వెనుక ఒక కుటుంబం ఉంది, 3 కూతుర్లు ఉన్నారు. మన కేసీఆర్ సారు కూర్చుని జాగానే జీతాలు పెంచడం చేసిన అందరికీ దయగల మహారాజా. సో 2020లో చాలా నష్టాలు జరిగాయి. ఏలూరులో గ్యాస్ పేలి చాలామంది చనిపోయారు. అమెరికాలో, ఆఫ్రికాలో, మన భారతదేశం కాక వేరే దేశాల్లో పూడ్చడానికి స్థలం దొరకలేదు. పెట్ట మీద పెట్ట పెట్టి సమాధి చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. 2020లో ఎప్పుడు మాట్లాడిని భర్త భార్యతో మాట్లాడి జాగ్రత్త అని చెప్పాడు, క్షమాపణ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడో విడిపోయిన అక్క చెల్లెళ్ళు ఫోన్ చేసి మీ ఏరియాలో కరోనా కేసు ఉందంట కదా, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, ఎంతనంత మాట్లాడకపోయినా నా చెల్లెవే జాగ్రత్త. అక్క చెల్లు కలిసా. ఓమ్ ఫర్ ది ఏజ్లో ఎప్పుడు వెళ్ళి చూడని తల్లిదండ్రులను చాలామంది బిడ్డలు ఫోన్ చేసి, ఈజ్ మై ఫాదర్ సేఫ్ సిస్టర్, ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ కరోనా, బికాజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ నో. ఎప్పుడు బ్లెస్సెస్ సాక్రమెంట్ మొక్కనికే పోనాడు. ఎప్పుడు అంతనేర గుడికి పోనాడు, అందరూ అంతనేర గుడికి వెళ్ళి లైన్లో పడ్డారు. అంతని కరోనా రాకూడదు మాకు కాపాడు. ఆల్ ద ఫాలోవర్స్ విత్ ద చర్చ్. ఎప్పుడు అన్నాడంతా, ఎస్ఐయా కరోనా రావద్దు, ఎస్ఐయా కరోనా రావద్దు, ఎస్ఐయా కరోనా 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 కరోనా. కరోనా అనేది ఒక జపం అయిపోయింది, కరోనా జపం. కనికరించలేని మనసు ప్రభును కరుణించుమని అడుగుతున్న కరోనా వ్యాధి భక్తులు వీరంతా. కనికరించలేని మనసు కరుణించు దేవా అని అడిగే కరుణా భక్తులు వీళ్ళంతా. ఎన్నడూ దేవుని ఆలయానికి పోయినందరూ కూడా ప్రభువాను కాపాడు. అప్పటిదాకా బైబిల్ మూలపడ్డది. సడన్గా అందరు బైబిల్ తీసి తుడిచేసి Psalm 91 ఓపెన్ చేసి పెట్టిరు. కరోనా షుడ్ నాట్ కమ్. Psalm 23, Exodus 14:14, John 14:14. అప్పుడు దాకా అధ్యాయాల వచనం తెలియని ప్రతి ఒక్కడు Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం. ఈ నవ్వు ఎగతాళి చేసో అహంకారంతో కాదు, దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఎవడైనా సర్వనాశనం అవ్వాల్సిందే. డోంట్ ప్లే ద ఫూల్ విత్ గాడ్. Only fools play with God. And all the fools were completely feared. Karuna will attack me. Karuna. Some pastors prophesied. కొంతమంది బోధకులు మరి ఘోరంగా కాళ్ళకి నలగది, కరోనా చచ్చిపోయింది, కరోనా చచ్చిపోయింది, కరోనా చచ్చిపోయింది అని ఒక బోధకుడు. ఇంకో బోధకుడు కరోనా దేశదాడి తీసుకెళ్ళిపోయింది, ఇక రాదు. ఆయనకి ముందు వచ్చింది కరోనా. ఆయన పేరు నేను చెప్పా, వెరీ వరల్డ్ ఫేమస్ బ్రదర్ ఆయన. ఆయన అంటుండు, యేసు నామంలో కరోనా నేను తొక్కేసినా. ఈయన కరోనా తొక్కింది, లోపల తీసుకోపోయి ఐసీయూలో. ఒక ఆయన అయితే అబ్బి మే కరోనా को पूजा करके आया हूँ, जो भी वे प्रसाद चढ़ के आया हूँ, करोना जा रहा अभी चल जाएगा करोना. మూర్ఖపు బిడ్డలారా, సర్వపు సంతానాలారా, కరోనా దేవుని ఆగ్రహము, అది అనారోగ్యం కాదు. ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, ప్రూఫ్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్తా ప్రూఫ్. దేవుడు అనారోగ్యముతోనే శిక్షిస్తాను అని ఎక్కడ చెప్పాడు? సిస్టర్ గారు, ఒట్టి మాధవికేనా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ మీకు ఉండవా? హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు చెప్పాడు, నీవు తప్పు చేస్తే నేను అనారోగ్యముతోనే ముందు నిన్ను శిక్షిస్తా. If you are sinning, the first punishment of mine will be disease, uncurable disease. And God stood on his promise.
He said, if you are not going to listen to me, I am going to punish you with disease. Uncurable disease. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Adi Kandamu, Genesis chapter. Stop searching. Search. Leviticus chapter 13. Leviticus chapter 13. Skin disease. Skin disease. Read it once. The Lord gave Moses and Aaron these regulations. If anyone has a sore on his skin or a boil or an inflammation which could develop in a dreaded skin disease, he shall be brought to the Aaronite priest. Praise the Lord. Praise the God Lord. said, I will send disease on you if you don't listen to me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Yesaya Vandana. Yesaya Vandana. Yesaya Stotra. Yesaya Stotra. Yesaya Vandana. Yesaya Vandana. Yesaya Stotra. Yesaya Stotra. If you see in Genesis chapter 20, verse 6, God replied in the dream, yes, I know that you did it with a clear conscience. So I kept you from sinning against me and did not let you touch her. But now give the woman back to her husband. He is a prophet and he will pray for you so that you will not die. But if you do not give her back, I warn you that you are going to die, you and all your people, with disease. God said, I will send disease if you don't listen to me. In 1 Kings, or if you see in 2 Kings is more clear. 2 Chronicles, if you read chapter 7, is more better. 2 Chronicles chapter 7. 2 Chronicles chapter 7. Yes. Verse 13. Not, yes, read 13 also. Read from 12. 2 Chronicles chapter 7. Verse Louder. 2 Chronicles chapter 7 verse 12. The Lord appeared to him at night. He said to him, I have heard your prayer, and I accept this temple as the place where sacrifices are to be offered to me. Whenever I hold back the rain, or send locusts to eat up the crop, or send an epidemic on my people, if they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make Whenever these people sin and they repent and pray to me, I will forgive their sins. If not, I will send locusts. Vachaya? మిడతల దండ వచ్చింది, బడగళ్ళ వాన వచ్చింది 2020లో. ఎయిల్ స్ట్రోమ్ we saw, fish rain we saw in locusts. In India, in complete north side, like Punjab, Haryana, Rajasthan, many locusts came there. In Andhra also we had. We are in the year of pandemic, and we are in the year of epidemic also. We are in famine. కరువు కాలం 2020 కరువు కాలం. దేవుడు ఈ 2020లో ఈ కరువు కాలంలో ఎవరైనా పశ్చాత్తాప హృదయము కలిగి నా వద్ద వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే నేను వారిని రక్షించి కాపాడుకుంటాను, వాళ్ళ పాపాలు క్షమిస్తాను. మెల్లిమెల్లిగా తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో చాలా కేసులు తగ్గాయి. అంటే పశ్చాత్తాపము పడుతున్నారు ప్రజలు. ఇంకా పడాలి. అది పూర్తిగా అంతమించాలంటే స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు రిపెంట్. కరోనా 1 పోనే పోలే, కరోనా 2 వస్తుందంట. ఇప్పుడు ఏదో సినిమాల్లో సీక్వెల్స్ ఉంటాయి కదా. ఎగ్జాంపుల్, వాట్ సీక్వెల్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్? సమ్ సీక్వెల్స్ దే హ్యావ్. డాన్ 1, డాన్ 2. I remember Jisam 1, Jisam 2. Ashiki 1, Ashiki 2. Bhagi 1, Bhagi 2. She's well matured in films. Hallelujah. Like Corona 1, Corona 2. The first phase of God's angry, the second phase of God's angry is going to come.
My dear brothers and sisters living in Jesus Christ, that's what we see in Lamentations chapter 3. లామినేషన్ విలాప గీతము 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం. గిరా I am the one who knows what it is to be punished by God. He drove me deeper and deeper into darkness and beat me again and again with merciless blows. He has left my flesh open and raved, and he has broken my bones. He has shut me in a prison of misery and anxious. He has forced me to live in the stagnant darkness of death. విలాప గీతము 3వ అధ్యాయంలో దేవుడు అంటున్నాడు, నాకు తెలుసు దేవుడు నన్ను ఎంతగా శోభ పెట్టాడు. ఒకసారి కరోనా పేషెంట్స్ మీరు వెళ్ళి అడగండి, కరోనా వచ్చిందో లేదో కానీ అది వచ్చిందనేసరికి ఆయన ఒంట్లో ఉన్న అన్ని రక్తకణాలు గుంజుకుపోయి వాడు ముఖం మీద ఒక ఫీలింగ్ అయిపోయింది, ఏమైపోతుందో నా బతుకు. అప్పుడే భార్య పిల్లలు చెప్పేశాడు, జాగ్రత్తగా ఉండండి, నాకేమన్నా అయితే ఈ ఆస్తి మీది, ఆ ఆస్తి మీది, ఈ చెట్టు నీది, ఆ చామ నీది, నేను ఆ కొండకు పోతుంటే నువ్వు కూడా ఆ కొండకు పో, నేను ఈ చెట్టు కింద పోతుంటే నువ్వు కూడా చెట్టుకు పో, నేను ఈ సమాధి దగ్గర పోతుంటే మన నడి రోడ్లు ఉన్న సమాధి దగ్గర పోతుంటే నువ్వు కూడా ఆడికే పో, జాగ్రత్త. ఆయన పాపాలు చేసిందుకే ఆయన సస్తున్నాడు, మరి పాపాలు అప్పచెప్తాడు, నువ్వు కూడా ఆడికే పో, సేమ్ తొక్కపోయా. పిల్లలు భయపడిపోయారు. మా డాడీ ఈజ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ అన్న వర్డే భయంకరంగా మారిపోయింది. పాజిటివ్ అంటేనే ఎనర్జీ వర్డ్. పాజిటివా, మంచి మంచి దాదాలు భయపడ్డారు. దాదా ऐसा गुस्सा कैसे निकाल देता हूँ, काट देता हूँ, समझ के रख. आड़ कत्ती मुड़को हम भगवान काटने का चालू करा भाई, मैं अंदर में बैठ जाता, अंदर जाके बैठ जाता. మంచి మంచి రౌడీలు, మంచి మంచి పొలిటీషియన్స్, నేను ఉన్నావు మీ ఇంట్లో, ఎవరైనా ఉన్నారా బాయ్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో, భయపడకు, ముందు నువ్వు భయపడు. ఉట్టి సేవకులు మాత్రమే బైబిల్ తీసుకొని ఇంటింటి దేవుడు, అదిలో కొంచెం మంది సేవకులు, అందరు కాదు. నేను తిరిగిన, ఐ వెంట్ టు విలేజెస్, ఐ వెంట్ టు మెనీ ప్రేయర్స్. కరోనా వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ని, అంటే నా కాంటాక్ట్ పేషెంట్ అందరి గురించి నేను ప్రార్థన చేసిన. ఐ విజిటెడ్ దెమ్ పర్సనల్లీ. ఐ వాజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ కరోనా. దేవుడు అదే అంటున్నాడు, కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాడిని వెళ్ళి అడుగు, ఆ బాధ ఎట్లుంటుంది. కరోనా అనే సంపదతో లేదో సగం చచ్చిపోయాడు. నేను చచ్చిపోతా. కొంచెం అయితే విచిత్రంగా చెప్పిరంట, నేను నెట్లో చదివాను. నేను చచ్చిపోతే నన్ను సమాజంలోకి రాలే, కానీ 3 వద్దులతో కంపల్సరీ చెయ్యి, 10 వద్దులు కంపల్సరీ అందరిని పిలిపి, మనం అందరిని పిలిపించుకో ఒకసారి. ఎందుకు? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. కొద్ది మంది మాత్రం ఇలా ఆన్లైన్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేశారు, గ్రూప్ స్టార్ట్ చేశారు, ప్రార్థనలు నడిపించడం మొదలుపెట్టారు. భయపడకండి, ప్రభు ఉన్నాడని ధైర్యం చెప్పారు. కొంచెమంది అయితే దాని మీద దీని నిలబడి, నాకు ఇది ఇయ్యలే అందుకే నీకు ఇది వచ్చిందని కూడా చెప్పిన ఉన్నారు చాలామంది. నాకు ఇది ఇస్తే నేను ఇది తీసేస్తా. ఏమిస్తే ఆమె 2 అడిగింది, ఇది 8 ఇచ్చిండు, ఇంకా తీయలేకపోయేది ఎవరు. ఆ మధ్యకాలంలో ఒక ఆమె చెప్పింది అనమాట, సెకండరీలో చాలా ఫేమస్ అయినా, మాకు తలుచుకున్న వాళ్ళకు, నేను నమ్మిన వాళ్ళకు నువ్వు 8 ఆటలు ఇస్తేనే నేను సంతృప్తి పడి కరోనా తీస్తా. 2 ఇస్తే పాప మా పెద్ద మనిషి 8 ఇచ్చిండు, ఒక కరోనా కూడా ఉంటే ఆయన కుటుంబమే రక్షింపబడ్డది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను మంత్రపుల గురించి చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కరోనాని కొంచెం మంది హాస్పిటల్ వాళ్ళు బిజినెస్ చేశారు. వెంటిలేటర్కి ఇంత, ఐసీయూకి ఇంత. అప్పుడు ఒక పెద్ద పోస్ట్ ఒకటి వైరల్ అయింది. అమెరికాలో ఒక పెద్ద మనిషి 96 years ఆయన కరోనా వచ్చి 5 రోజులు అడ్మిట్ అయ్యిందండి హాస్పిటల్లో. ఆయనకు బిల్ ఎంత ఇచ్చింది తెలుసా?
ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ 9,80,000, 10 లక్షల బిల్లు ఇచ్చారు. ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి ముందు ఒకటే మాట చెప్పాడు, ఫ్రమ్ 95 years I am taking free oxygen in the name of the Lord. I didn't pay even a single rupee. But this hospital for 5 days they charged me 10 lakhs rupees for oxygen. My God is good all the time. దాచిపెట్టి ఆ అకౌంట్లో ఈ అకౌంట్లో ఈ బియ్యం డబ్బాల ఆ పప్పు డబ్బాల దాచిపెట్టిన డబ్బులన్నీ ఈ హాస్పిటల్ తిన్నాయి. యశోద, కీమ్స్, సన్షైన్, ఎప్పుడు లేని హాస్పిటల్ని తెరిచిపెట్టారు గేట్లు. ఇప్పుడు హాస్పిటలే గుళ్ళు మూతపడ్డాయి, స్వస్థ ఇచ్చే గుళ్ళు మూతపడ్డాయి, దందా చేసే హాస్పిటల్ అన్నీ ఓపెన్ చేయబడ్డాయి. కాదా? గాంధీ రూట్లో పోలేము. మేము గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటాం. నాకు చాలామంది ఫోన్ చేసి చెప్తారు, నానా జాగ్రత్త, గాంధీ దగ్గర ఉంది, కరోనా నీకు వచ్చేయగలది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దైవజనమా, క్రీస్తుని సంగమా, కరోనా వస్తూనే భయం కాదు, కరోనా చచ్చిపోద్దని కాదు, ఆ భయంకే సర్వం చచ్చిపోయారు. హార్ట్ అటాక్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప పాజిటివ్ అవుట్. ఎన్నో ప్రాణాలు రాలిపోయినాయి, పిట్టల్లా రాలిపోయినాయి ప్రాణాలు. డోంట్ ప్లే ద ఫూల్ విత్ గాడ్, అండ్ ఓన్లీ fools play with God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Those who read Bible, those who follow Jesus are not fools. They are the children of God. They are children of God. అయినా ఇంత జరిగిన ప్రపంచం ఇంకా మారలేదు చూడండి. ఇప్పుడు లైవ్ ఒక బ్రదర్ చెప్తున్నాడు, ఒక దైవజనుడు లైవ్ చెప్తున్నాడు. ఎంతమంది వస్తారు లైవ్కి? 10-15 మంది. అది ఇక్కడనే చిరంజీవి వాక్యం చెప్పిండు అనుకోండి, 10,000 వ్యూస్ ఉంటాయి సెకండ్స్లో. ఒక్క లక్షల మంది చూస్తుంటారు. విచిత్రం ఏంటంటే చిరంజీవి నటించి డబ్బులు దోచుకుంటాడు. చిరంజీవి నటించి దోచుకుంది అనొద్దు కదా, నటించి యాక్ట్ చేసే ఆయన గొప్పవాడయ్యాడు. ఇక్కడ నిజం చెప్తున్నాము, ఒకడు దిక్కులేడు. బాధేస్తుందండి. సత్యాన్ని వద్దంటుంది ఈ లోకం, అసత్యాన్ని కావాలంటుంది పాడు లోకం. అందుకే దేవుడు లామినేషన్స్లో అంటున్నాడు, మనిషిని బాణాలతో కొట్టి చంపుతున్నాడు దేవుడు. బాణాలు అంటే ఆ బాణాలు కావు, పరలోక బాణాలు. అదేవిధంగా మనం చూస్తే, యు రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రసంగి 3వ అధ్యాయము. ప్రసంగి. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Chapter 3 Hallelujah. verse 16 and 17 చదవమ్మా. Read in English. Chapter 3 verse 16 and 17. Ecclesiastes chapter 3 verse 16 and 17. In addition, I have also noticed that in this world you find wickedness where justice and right ought to be. Instantly God is finding all the wicked people. మూర్ఖుల్నే దేవుడు ఎక్కువగా చూస్తున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో. I told myself, God is going to judge the righteous and the evil alike. దేవాది దేవుడు న్యాయబద్ధంగా నీతిమంతుల్ని మాత్రమే దీవించి పాపుల్ని మాత్రం శిక్షించబోతున్నాడు. Because every action will happen at its own set time. ఎందుకనంటే దేవుడు అనుకూల సమయంలోనే తన ప్రజలను శిక్షిస్తాడు. 2020 దేవుని ఆగ్రహించాల్సిన సమయం ఆయన ఆగ్రహించాడు. అందుకే మనం చూస్తున్నాం సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం, Proverbs chapter 3 says, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. యేసువా వందనం. యేసువా వందనం. యేసువా స్తోత్రం. యేసువా స్తోత్రం. 3 verse 11. Proverbs chapter 3 verse 11. When the Lord corrects you, my son, pay close attention and take it as a warning. When God is correcting you,
Pay close attention to him and take it as a warning. Yes, coronavirus is a warning. God is correcting you. Be alert. In 2020, those who all saved their life, they are being corrected by God. Their corruption has come to an end. ఎవరైతే ఈ 2020లో కరోనా ద్వారా బాధింపబడలేదో దేవుడు వాళ్ళని సరిదిద్దాడు. దేవుడు వాళ్ళలో భయభక్తులు కలిగించాడు. ఆ భయము, ఆ భక్తి, ఆ సరిదిద్దతనాన్ని ఎప్పటికీ మెయింటైన్ చేయి, సో దట్ యూ కెన్ బీ సేఫ్ ఇన్ 2021. Those who all are saved in 2020 from Corona, they should have the fear of God in them, and they should be keep on correcting themselves. They should be repenting for their sins, and they should accept Jesus in 2021. If you are not going to do this, 21 will also be a worst year for you. Now, coronavirus should go, or it should be there. It is in your hands. It is in our hands. కరోనా ఉండాలా పోవాలా ఎవడి చేతిలో లేదు, మన చేతిలో, మన హృదయంలో ఉంది. మన పాపాలు ఒప్పుకొని మన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపం పడినేళ్ళ దేవుని ఆగ్రహం తగ్గిపోతూనే ఉంటుంది. ఏడ్చి పిల్లకు అట్టిపండు తినిపిస్తున్నట్టు వ్యాక్సిన్ వస్తుంది ఇగో ఈ నెల, ఇగో ఆ నెల, ఇప్పుడేమో ఫిబ్రవరిలో వస్తుందంట వ్యాక్సిన్. చెప్తూ సంవత్సరం పోయింది కానీ ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాలే. వ్యాక్సిన్ ఎందుకు రాలేదు వ్యాక్సిను? దేవుని చిత్తం లేదు. ఆయన అనుకున్న సమయంలోనే ఆ వ్యాక్సిన్ పంపిస్తాడు. ఆయన ఆగ్రహం తగ్గాలి. షుడ్ బి ప్లీజ్డ్. ఆయన మెప్పించబడాలి. ఓ నా ప్రియ క్రైస్తవ కథోలిక జనమా, ఈ లైవ్ చూడని వారు దురదృష్టులు, చూసేవారు ధన్యులు. అందుకే అదే సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 30వ వచనం చెప్తుంది. ద సేమ్ Proverbs 21:30 says, listen carefully, Proverbs 21 verse 30. Proverbs chapter 21. Proverbs chapter 21 verse 30. Verse 30 says, human wisdom, brilliance, insight, they are of no help if the Lord is against you. దేవుడు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నంత వరకు నీ దగ్గర జ్ఞానం ఉండినా, డబ్బులు ఉండినా, పేరు ఉండినా, ప్రతిష్ట ఉండినా, ప్రేమ ఉండినా, క్షమాగుణం ఉండినా లాభము లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. దేవుడు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నంత వరకు నీలో ఎన్ని ఉన్నా, ఏమి ఉన్నా అది వేస్ట్. నాకు ఇన్ని కోట్లు ఉన్నాయి, ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? ఏది నీ కోట్లతో ఒక వ్యాక్సిన్ తీసుకురా. నాకు ఇంత పేరు ప్రతిష్ట ఉంది, ఏది వ్యాక్సిన్ తెస్తావా? నాకు ఇంత అందం ఉంది, నాకు 6 ప్యాక్ బాడీ ఉంది, చెప్పలేనంత వైట్ బ్యూటీ ఉంది, ఏది? ముసుగు మూసుకొని కూర్చున్నాం. ముసుగు వేసుకొని నోరు మూసుకొని కూర్చున్నాము. యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ వ్యాక్సిన్. That's what God says. You may have wisdom, you may have insight, you may have intelligence, you may have anything, but what is the use? I am against you. I am against you. That's what Proverbs chapter 21 verse 30 says. Repeat once again. Proverbs chapter 21 verse 30. Human wisdom, brilliancy. Insight. I have a record in Guinness book. Where is your Guinness book? That is also closed and kept in a room. Insight. I have 6 sense. I can assume it. What will happen tomorrow? నేను అది చూసి ఇది చూసి చెప్పగలను. రేపు నీ భవిష్యత్తు ఎట్లుంటుందో ఆ భవిష్యత్తు చూసే వాళ్ళందరూ చెప్పాలి ఇప్పుడు కరోనా ఎప్పుడు పోతుందో. వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వేసుకుని చెయ్యి అదే చూసి చెప్పే వాళ్ళంతా శానిటైజర్ రుద్దుకొని కూర్చున్నారు ఇంట్లో. హలో, దేవుడే నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నంత వరకు నీలో ఏమి ఉన్నా అది పని చెయ్యదు. అది ఏమి ఉన్నా నువ్వు ఫలించలేవు. ఎందుకంటే ప్రభు నీకు వ్యతిరేకంగా మారిపోయాడు. You are against God and God is against you. So nothing is going to work today. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That's what we see in Daniel 4:35. దానియేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 35వ వచనం చెప్తుంది. Daniel 4:35 says, He looks on the people of the earth as nothing. Angels in heaven and people on earth are under His control. No one can oppose His will or question what He does. Daniel 4:35 says, hello my dear,
The people on the earth, the angels in the heaven are in God's control. If God is against to everyone, no one has dared to go and ask, oh, what God, why do you did like this? What happened? Why are you doing with us, God? What wrong I have done to you? Every Saturday I go to church. Every Sunday, first mass, I put my tongue very bigger outside, big tall tongue outside. I receive you, Lord. Every Sunday I go to Sam Kishore brother. Every Sunday I go to Satish brother. Every Sunday I go to Moinabad. Every Sunday I go to St. John Maria Vani. For what you are going? To show yourself I am present in the church. Present, sir. Present, sir. There is no God in you. There is no scripture in you. And you forgot that you are in the control of God. ఏమండి నేను సండే ఫస్ట్ మాస్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఫాదర్ రాలే, నేనే పోయి కూర్చున్నా. నాకున్న పొడుగాటి నాలుక బయటికి తీసి కమ్యూనియన్ తీసుకుని వచ్చిన. కమ్యూనియన్ తీసుకున్నాం, బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఫ్లోర్ అవుట్లో ఛాయ్ తాగిన. వాక్యం ఉందా? కమ్యూనియన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ నేను ప్రశ్నించిన, ఈరోజు సువార్త ఏంటంటే జాన్ ఏ జాన్? మన పక్కింటి జానా? కాదు, బైబిల్లో ఉన్న జాన్. ఓ, బైబిల్లో ఉన్న జానా? ప్రైస్తలాట. నాలుక బయటికి చాపి ప్రభుని స్వీకరించడం చాలా తేలిక. ఆ ప్రభును మనలో పొందుపరుచుకోవడం చాలా కష్టం. 1 కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 11వ అధ్యాయం చదువు. ఫస్ట్ హోలీ కమ్యూనియన్కు ఉన్న విలువ ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది. నేను సండే శ్యామ్ కిషోర్ దగ్గర పోయినా, ఈ సండే సతీష్ కుమార్ దగ్గర పోయినా, ఆ సండే మొయినాబాద్ ఫాదర్ కృష్ణరాజ్ దగ్గర పోయినా, ఈ సండే సెయింట్ జాన్ మేరీకి ఐ అటెండ్ 4 మాస్ టుడే. ఫర్ వాట్? టు పీపుల్ రికగ్నైజింగ్ యూ దట్ యూ కేమ్ ఫర్ 4 మాస్. நான் இன்னைக்கு 4 பூசைக்கு போனேன் தெரியுமா? அவனுக்கு 3 பூசையில் ஃபர்ஸ்ட் பூசை சகாராஜ ஃபாதர் போட்டாரு, செகண்ட் பூஜை ஃபாதர் சார்ல்ஸ் போட்டாரு, 3 ஃபாதர் டோனி. என்ன பசங்க பண்ணார்ப்பா. ஏதோ என்ன சாப்டர் சொன்னார் சொல்லு. சாப்டரா? திகில மறந்துட்டேன். The live is extended. 1 hour కన్నా పైన ఇది లైవ్. I want to talk today. I don't know how many people will watch this, or I don't know, but I don't want to neglect the Spirit of God who is talking with me right now. ఈ లైవ్ ఎంతమంది చూస్తారో చూడరో నాకు తెలియదు, కానీ దేవునితో మాట్లాడిస్తున్నాడు. ఆయన మాటలు నేను ఆపనైనా గంట అయింది అని చెప్పలేను. పనిచేసే బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైం 8 o'clock मैं सुबह 8 बजे आया, मैं 8 बजे चल जाना, my time is over sir, I have to go. Now I cannot tell my boss like that. My boss is still talking to me. Hallelujah. I'm getting bored. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeshua vandanam. Yeshua stotra. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You are in the control of God. That's what Job chapter 12 verse 10 says the same thing. యోబు గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం అంటుంది, ఈ లోకంలో ప్రతి ప్రాణి నా ఆధీనంలో ఉంది. అది పరిగెత్తే జంతువు అయినా, ఆకాశంలో పరిగెత్తే పక్షి అయినా, మనిషి భూమి మీద నడుస్తున్న మనిషి అయినా, వాడు నా ఆధీనంలో ఉన్నాడు. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 అదే యోబు గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 5వ వచనం చెప్తుంది. సేమ్ జోబ్ chapter 14 verse 5 says. Job chapter 14 verse 5. The length of his life is decided beforehand. The number of months he will live. You have settled it and it can't be changed. నీ జీవిత రోజులు దేవుడు లెక్కించి పెట్టేశాడు. నువ్వు దాన్ని పొడిగించలేవు, తగ్గించుకోను లేవు. You cannot cut short your lifetime and you cannot extend your lifetime. Your days are counted by God. And He knows when to call you and when to give you a natural death. By the time if you are very worried and hurried, you kill yourself by suicides and you don't go to heaven, you will become a Satan and roam here and there in the graves. ఒకవేళ దేవుడు అన్నాడు యోబు గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, యోబు గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 5వ వచనం దేవుడు అన్నాడు, నీ జీవిత దినములు నేను లెక్కించి పెట్టినా, నువ్వు ఎప్పుడు ఉండాలి ఎప్పుడు పోవాలి నాకు తెలుసు. నువ్వు ఇప్పుడు నీ జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకోలేవు, నీ జీవిత కాలాన్ని తగ్గించుకోలేవు. ఒక తొందరపాటు నువ్వు సూసైడ్ చేసుకుని నువ్వు పరలోకానికి పోవు.
దయ్యమై, పిశాచై, లంకిని అయి, మంకిని అయి, శంకిని అయి, జంకిని అయి నువ్వు బొందలు గట్ల మనిషి ప్రాణాలను కూడా తిరుగుతావు. Suicide is not correct for you. Those who all died in 2020, they didn't reach heaven. God is talking to me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise That's the what Lord. we see in Isaiah chapter 43 verse 2. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Isaiah chapter 43 verse 2. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. నీటిలో నడుచుచున్నా నా తోడై ఉన్నావు, అగ్నిలో నడుచుచున్నా నా తోడే ఉన్నావు, మునిగిపోనీవు నన్ను కాలిపోనీవు, మునిగిపోనీవు నన్ను కాలిపోనీవు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. దేవుడు అన్నాడు, నీవు నాలో విశ్వాసం కలిగి ఉంటే, నన్ను వెంబడిస్తే, నా వాక్కును చదువుకుంటే, నా వాక్కును ధ్యానిస్తే కనుక నువ్వు నీటిలో నడిచినా కాలిపోవు, నీటిలో నడిచినా మునిగిపోలేవు, నిప్పులో నడిచినా నువ్వు కాలిపోలేవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందుకే సొలొమోనుకు రాసిన జ్ఞాన గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 15వ వచనం చెప్తుంది. From the book of wisdom of Solomon, chapter 7 verse 15 says, Wisdom of Solomon chapter 7 verse 15. I pray to God that my thoughts may be worthy of what I have learned. Amen. Amen. And that I may speak according to his will. He is wisdom's guide. He gives correction to those who are wise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the దేవుడు Lord. అన్నాడు, నా ఆలోచనను బట్టి, దేవా నా ఆలోచనలు చెడుగా పోతున్నాయి, నీ ఆలోచనను బట్టి నా ఆలోచనని మార్చడమే కాకుండా నేను నీ చిత్తానుసారమే మాట్లాడేలా నా మాటలు నువ్వు మాట్లాడు. మాథ్యూ 10:20 says, మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 20వ వచనం చెప్తుంది, పరిశుద్ధ ఆత్మ సహాయం వల్లనే మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఆయన మన యందు ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన అన్ని మాటలు నేను మాట్లాడలేదు, ఆయన నా యందు ఉండి మాట్లాడాడు. ఆయన జ్ఞానము జీవపు ఊట. His thoughts are like the fountain of life. మన ఆలోచనలు ఆయన ఆలోచనల ప్రకారం మారాలి. ఆలోచనలు మారితే వక్ర బుద్ధులు మారుతాయి. వక్ర బుద్ధులు మారితే మనసు కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మనసు కంట్రోల్లో ఉంటే శరీరం కంట్రోల్లో ఉంటుంది. శరీరం కంట్రోల్లో ఉంటే మనం పాపమే చెయ్యము. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the అందుకే Lord. కొలిషన్లకు రాసిన లేఖ నూతన నిబంధన న్యూ టెస్టమెంట్ కొలిషన్స్ చాప్టర్ 2. Colossians chapter 2 says like this. Read if you can. Colossians chapter 2. Colossians, it is not Corinthians. Colossians. Yes, it is Colossians. Colossians chapter 2 verse 2 to 18. Yes. I do this in order that they may be filled with courage and may be drawn together in love, and so have the full wealth of assurance which true understanding brings. In this way they will know God's secret, which is Christ himself. He is the key that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge. I tell you, then, do not let anyone deceive you with false arguments, no matter how good they seem to be. Amen. 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 Read once again. I tell you then, నేను నీకు చెప్తున్నాను, do not let anyone deceive you. నిన్ను ఎవరైనా వచ్చి ఒక మాట అనుకోకుండా చూసుకో. Do not let anyone deceive you with false వీళ్ళు arguments. ఎవ్వరు కూడా నిన్ను తప్పుడు మాటలతో, తప్పుడు విశ్వాసంతో, తప్పు ద్రోవ పట్టించుకోకుండా కాపాడుకో. No matter how good they seem to be. వాళ్ళు ఎంత గొప్పవారైనా ఉండవచ్చు, ఎంత ధనవంతులు ఉండవచ్చు, ఎంత బోధకుడు ఉండవచ్చు, నిన్ను ప్రభుడు రక్షణ నడిపించేవాడే నీకు కావాలి. నిన్ను నాశనం పట్టించేవాడు నీకు మనకు వద్దు. For even though I am absent in body, నేను ఒకవేళ నీ శరీరంలో లేకపోతే, yet I am with you in spirit. కానీ నేను నీ ఆత్మలో ఉన్నాను.
I might be absent in your body, but I'm still present in your spirit. Call upon the Holy Spirit and join it. Romans chapter 8 verse 16 says, join your spirit, join your soul with the Holy Spirit, so that you can be secured and safe in the hands of the Lord. And I am glad as I see the resolute firmness. Amen. And I see that you people are safe. Hallelujah. 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 1 Thessalonians chapter 3 verse 7 and 8. 1 Thessalonians chapter 3 verse 7 and 8. 1 Thessalonians chapter 3 verse 7 and 8. So in all our trouble and suffering, we have been encouraged about you, brothers. It was your faith This 1 that Thessalonians chapter 3 verse 7. was chapter 3 verse 7. Wait, I'll read it for you. God did not call us to live in immortality, but in holiness. So then, whoever rejects this teaching is not rejecting man, but God, who gives his Holy Spirit. దేవునికి జీవితం ఇచ్చినది, దేవుడిని పిలుచుకున్నది నీవు శారీరక వాంఛతో జీవించడానికి కాదు, ఆత్మీయ జీవితం జీవించడానికి, పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడానికి. పైగా ఎవరైతే దేవుని బోధనను తోసిపెట్టేస్తారో, దేవుని బోధనను వినరో, దేవుని బోధనను చూడరో, ప్రసంగాలు వినరో, ప్రసంగాలు చూడరో, వాళ్ళు మనిషిని కాదు తిరస్కరించేది, పరిశుద్ధ ఆత్మను తిరస్కరిస్తున్నారు. If you are not listening to the sermon, if you are going to church and not listening to the sermon, if you are going to a ministry but not listening to the preacher talk or preacher who is speaking, you are not rejecting men. You are not rejecting a priest. You are not rejecting a preacher. You are rejecting the God who has filled you with the Holy Spirit. Those who are not watching this live, those who are ignoring this live, you are not ignoring me. You are not ignoring the spiritual things. You are ignoring directly the Lord. You are rejecting God. That's what 1 Thessalonians chapter 3 verse 7 says. This 4 and 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeswa vandana. Yeswa vandana. Yeswa vandana. Yeswa vandana. Yeswa stotram. Yeswa You see stotram. Revelation chapter 2 verse 11. Revelation chapter 2 verse 11. Revelation chapter 2 verse 11. If you have ears, then listen to what the Spirit says. If you have ears, నీకు చెవు ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అది విను. అది వినడం మానేసి నువ్వు ఏమేమో చేస్తున్నావు. Revelation 2:11 says, if you have ears, listen to the voice of God. Listen to the voice of Christ. Listen to the voice of the Holy Spirit, so that you will not be sinned, so that you will not fall in the traps of Satan. That's what we see in 1 John chapter 2. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 1 John chapter 2 verse 18 to 21. My children, the end is near. My children, the end is near. You were told that the enemy of Christ would come. You told that the enemy of the Christ will come. And now many enemies of Christ have already appeared. Hallelujah. Hallelujah. ప్రజలు చెప్పారు క్రీస్తుని వ్యతిరేకించేవారు, క్రీస్తుని శత్రువులు వస్తారని. కానీ నిజంగానే చూస్తే క్రీస్తుని అంగీకరించని వాడు, యేసుక్రీస్తుని గౌరవించని వాడు, యేసుక్రీస్తుని తెలిసినాక కూడా ఆయన గురించి సేవ చేయని వాడు యేసుక్రీస్తుని శత్రువు అట. Those who know God but still not following. They know that faith of Jesus is in them, but still they ignore Jesus. They are the first and last enemy of Christ. You know God, but you don't want to preach. You know Jesus, but you don't want to follow. You know He's a salvation, but you don't want to live in His salvation. You want to sin. Then you are the first enemy to Christ. నువ్వు యేసుక్రీస్తునికి భద్ర శత్రువు అని యోహానులో రాసిన పౌలు గారు యోహానుకు రాస్తున్న లేఖలో చెప్పాడు. These people really did not belong to our fellowship. These people never belong to the fellowship of God. And that is why they left us. That's why they left us. దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టారని మీరు అనుకుంటున్నారు, కానీ మీరే దేవుని విడిచిపెట్టేశారు. Praise the Lord. Praise the Lord. That's what we saw in Hosea chapter 14 verse 4.
పాత నిబంధన హోషేయ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడు, ఎవరైనా దేవుని విడిచిపెట్టిన వారు ఉన్నారా, వాళ్ళు హోషేయ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం ప్రకారము 4వ వచనం ప్రకారము జీవించగలగాలి. Hosea chapter 14 verse 4. The Lord says, I will bring my people back to me. దేవుడు అంటున్నాడు, నన్ను మర్చిపోయిన ప్రతి ఒక్కరిని నేను తిరిగి తీసుకొచ్చుకుంటా. I will love them with all my నా heart. పరిశుద్ధ ఆత్మ మాటను వినలేని ప్రతి ఒక్కరిని నేను వెనుక తీసుకొచ్చుకుంటాను. No longer am I angry with them. నేను ఇక మీద వీళ్ళతో కోపంగా లేను. నా ఆగ్రహము కొద్ది కాలమే. అందుకే రెవల్యూషన్స్ చాప్టర్ 2 verse 10 అంటుంది, యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ 10 days. యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఫర్ 1 year. బట్ ఇఫ్ యూ లివ్ అకార్డింగ్ టు మీ, I will give you the crown of glory. I will give you the crown of glory to you, so that you will be called my child. దైవజనమా, క్రీస్తుని సంగమా, యేసుని అపారమైన కృపను ప్రేమను ఎరిగిన బిడ్డ, ఇదిగో దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు, నిన్ను ప్రేమించే యేసే అంటున్నాడు, నా మాటలు ఆలకించు. డిసెంబర్ 31, 2020కి ముగింపు పడడానికి ఇంక కొన్ని గంటలు ఉన్నాయి. Few hours left to end, and I'm eagerly waiting for 12 o'clock to be happened. As soon as the 12 o'clock comes, that hour comes, I'll first thank my Lord saying, you saved me for the year. దేవా, ఈ సంవత్సరం కాపాడావు, నీకు స్తోత్రం. నన్నే కాకుండా నా కుటుంబంలో ఏ ఒక్కరికి కూడా హాని కలిగించకుండా కాపాడావు, నీకు స్తోత్రం. నా దగ్గర సేవ చేస్తున్న నా ప్రతి సేవకుల బిడ్డలను కాపాడినా నీకు స్తోత్రం. నా ప్రాంతాన్ని కాపాడావు, నా స్తోత్రం. నా అక్కవారిని పక్కవారిని కాపాడావు, స్తోత్రం. నా పట్టణాన్ని కాపాడావు, స్తోత్రం. నా ప్రాంతాన్ని కాపాడావు, నీకు స్తోత్రం. నా దేశాన్ని కాపాడావు, నీకు స్తోత్రం. నా యావత్ ప్రపంచాన్ని తిరిగి నీవు పునరించబోతున్నావు, నీకు స్తోత్రం. లార్డ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ద వరల్డ్ అగైన్, and all glory belongs to you. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. And I am going to thank Lord exactly at 12 o'clock. I myself have been in the salvation of God. Those who are really want to thankful God, wait up to 12 o'clock. Don't receive any phone call, Happy New Year. Put that call aside and thank the Lord. Thank you, Jesus, for a new year. Thank Him first, then receive a call, Happy New Year. First say Happy New Year to Jesus. Lord, already give me 2 years. 1 year to the world it was a curseful year, but the year was happy for me. And you have given 1 more year to me. Thank you. చాలా మందిని అడగాలి, నువ్వేం చేసినావు బ్రదర్ 2020లో? మరి I was regularly praying for everyone, and I didn't waste my time for the year. ఈ సంవత్సరం అంతా నేను వేస్ట్ చేయలేదు. తొందరలోనే, అతి తొందరలోనే 10 మంది అపోస్తుల్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను. I have trained 10 apostles by making them reading the Bible and teaching the Bible. I have started Bible class in 2020. కరోనా ఇయర్ అనగా నాకు గుర్తొచ్చేది, I started a new Bible class in 2020. And my team members are getting trained by myself. Every day from morning 9 o'clock to afternoon 2 o'clock I teach them Bible. From 2 to 3 I take 1 hour nap, my rest time. 3 to 4 I come to live. And not only myself, my team is also coming for live every day. In 2021 I'm going to introduce 10 apostles to this world. In 2020 I started the Bible class. And my children, my sister's children, my team members are ready to preach the word of God. They have already started. They are on the way. By 21 January, all the 10 will be on live. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the I'm Lord! proud to say that Corona didn't affect me, but the mighty God used me abundantly. Amen. Every day, I was preaching, I was worshiping, I was screaming, I was joking, I was spreading the knowledge of God to the people.
God made me stood firmly in God. Thank you, Jesus. So, my dear brothers and sisters, 2020 is not the year of curse. It's a year of correction. 2020 శాపగ్రస్తమైన సంవత్సరం కాదు, ఇది సరిదిద్దు సంవత్సరము. ఏంటది? సరిదిద్దు సంవత్సరం. ఇది శాపన సంవత్సరం కాదు. Those are saying 2020 is a curse year. Correct yourself. Say 2020 is a correction year. God started correcting you and you are safe in the hands of the Lord. Thank you very much. God bless you all. See you tomorrow at 5 o'clock in the live. Happy New Year in advance, so that you can thank the Lord at 12 o'clock. God bless you. Praise the Lord. See you tomorrow.